آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پیس ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ پر سب سے زیادہ شدید رد عمل اور غصہ کا اظہار مسلم ملکوں میں ترکی نے کیا ہے۔ ترکی نے UAE سے سفیر واپس بلانے کی بھی دھمکی دے رکھی ہے، لیکن کاؤنٹر کوشچن خود ترکی پر ہو رہا ہے۔ ترکی کا 70 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ اور سفارتی تعلق ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو مسلم دیشوں میں سب سے پہلے ترکی نے ہی اسے تسلیم کیا۔ آج تک ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ برقرار ہے۔ پھر ترکی کیوں متحدہ عرب امارات پر غصہ کر رہا ہے؟ اسے کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ کس منہ سے ترکی اس کو منافق کہہ رہا ہے؟ کیوں اس پر تنقید کر رہا ہے؟ خود ترکی 70 سال پہلے وہ کام انجام دے چکا ہے جو UAE نے آج کیا ہے۔ ملت ٹائمز کے بہت سارے ناظرین نے کمنٹ کر کے اور میرے پرسنل پر بھی میسج کر کے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور ترکی کے بیچ سفارتی تعلقات کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے ہے، کیا سچائی ہے، اس پر ایک پروگرام کریں۔ آج کے خبر در خبر میں یہی جانیں گے کہ ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کب سے ہیں، متحدہ عرب امارات پر ترکی کو غصہ کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، طیب اردوغان نے ابھی تک اسرائیل سے رشتہ ختم کیوں نہیں کیا۔ لیکن پہلا یہ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی 5 اہم ہیڈ لائنز پر۔ اجودھیا میں رام مندر کا نرمان شروع ہونے کے بعد مسجد کی تعمیر کا معاملہ بھی سرخیوں میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ بعد بابری مسجد کے لیے دی گئی زمین پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ سینئر وکیل اور معروف ایکٹیوسٹ پرشانت بھوشن کی حمایت میں پٹنہ کے وکیلوں نے آج مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھوشن کے خلاف توہین عدالت سے متعلق فیصلے پر از سر نو غور کرے اور اسے واپس لیا جائے۔ بھوشن نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے 4 ججز کے بارے میں ٹویٹ کر کے تبصرہ کیا تھا۔ پچھلے دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان میں سے اب تک 4 کو جموں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت میں کورونا متاثرین کی تعداد 27,72,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ بھارت میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 53,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اور کسی بھی حال میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے رشتے برقرار ہیں۔ خبر در خبر کے پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اسرائیل کیسے قائم ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اسرائیل جس خطے اور علاقے کا نام ہے یہ دراصل فلسطین کا حصہ ہے، مسلمانوں کی آبائی سرزمین ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا۔ 11ویں صدی میں دوبارہ یہاں عیسائیوں کی حکومت بن گئی اور تمام مسلمانوں کا صلیبیوں نے قتل عام کر دیا۔ 90 سالوں کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یہ ملک اور شہر فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہودیوں اور عالمی طاقتوں نے اسرائیل بنانے کے لیے اوٹمن امپائر کا خاتمہ کرایا۔ اسرائیل کے قیام کا یہی ایک راستہ بچا تھا۔ یہ سازش کامیاب ہوئی اور 1948 میں فلسطین کی زمین پر یہودیوں کا ملک قائم ہو گیا جس کا نام اسرائیل ہے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو دنیا میں مسلمانوں کا کوئی متحدہ بلاک نہیں تھا۔ مسلمان انتشار کے شکار تھے۔ عربوں نے شدید مخالفت کی، یہودیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے لڑائی چھیڑ دی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک نے اسرائیل کو پہلے تسلیم نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد یورپین ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال بعد مارچ 1949 میں ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ جنوری 1950 میں ترکی نے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب باضابطہ اپنا کمیشن قائم کر دیا۔ ترکی واحد مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ آج کی تاریخ میں ترکی پر مسلسل سوال اٹھ رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا، اس کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کیوں کیا، ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت کیوں ہوتی ہے، طیب اردوغان اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ختم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کی بنیاد دراصل جدید تاریخ اور حالات سے ناواقفیت ہے۔
ترکی اوٹومن امپائر کے خاتمہ کے بعد 1923 میں قائم ہونے والا ایک ملک ہے۔ اوٹومن امپائر کے خاتمہ کے بعد دنیا میں 40 سے زیادہ ممالک وجود میں آئے، اس میں سے ایک ترکی بھی ہے۔ اوٹومن امپائر کی راجدھانی اور اس کے اہم ترین شہر جدید ترکی میں آتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے والے اور 600 سالوں تک آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے بھی یہی ترک تھے، اس لیے موجودہ ترکی خلافت عثمانیہ سے اپنا تاریخی رشتہ جوڑتا ہے، اور یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ بہرحال 1923 میں جب اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا اور جدید جمہوریہ ترکی ایک ملک بنا تو یہاں سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہی کیا گیا۔ جدید سیکولر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے دین اور مذہب سے جڑی ہر چیز پر پابندی عائد کر دی۔ اذان عربی میں دینے پر پابندی عائد کر دی اور 1950 تک عربی زبان میں ترکی میں اذان نہیں دی گئی۔ کمال اتاترک نے بہت سارے مساجد اور خانقاہوں پر تالا لگا دیا۔ آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم بنا دیا۔ عورتوں کے نقاب پہننے کو جرم قرار دے دیا۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی سے بدل کر انگریزی میں کر دیا۔ یہ سب ترکی میں ہوا اور اس کے کرنے والے تھے کمال اتاترک۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس خطے نے 600 سالوں تک اسلامی شریعت کے مطابق پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ایک دن وہی زمین اسلام کے ماننے والوں کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہی ہوا۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تو اس وقت اسی ذہنیت کے لوگوں کی ترکی میں حکومت تھی، چنانچہ انہوں نے فوراً اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں تھی۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اوٹومن امپائر کو ختم کرنے کے لیے نوجوانان ترک کی بنیاد مسلمانوں نے ہی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ڈالی تھی۔ نوجوانان ترک نام کی تنظیم تھی جس کی تحریک میں پردہ کے پیچھے سب کچھ یہودی ہی کرتے تھے۔ نوجوانان ترک کے بانیوں میں نمایاں نام کاراسوک آتا ہے جو ایک یہودی وکیل تھا۔ اوٹومن امپائر کے خلاف جوانوں کو بھڑکانے اور ترک عوام کی ذہنیت تبدیل کرنے میں کاراسو نے نمایاں کردار نبھایا تھا۔ اس لیے اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ترکی نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا، کیونکہ اس وقت دونوں طرف ایک ہی ذہنیت کے لوگوں کا غلبہ تھا۔ یہودی مشنری ترکی میں سرگرم تھی۔ 1977 میں اسلامی تعاون تنظیم کا بیروت میں ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں سعودی عرب، مصر سمیت تقریباً سبھی مسلم دیشوں نے ترکی پر شدید دباؤ بنایا کہ وہ اسرائیل سے اپنا سفارتی تعلق ختم کر دے۔ کئی ملکوں نے کھل کر ترکی کی شدید تنقید کی۔ ایران نے ترکی کے لیے وہی جملہ استعمال کیا جو آج اس نے متحدہ عرب امارات کے لیے کیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد ترکی نے اپنی پالیسی کچھ تبدیل کی اور عرب ممالک سے بھی قربت اور تعلق میں اضافہ شروع کیا۔ ترکی نے دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے منصوبہ پر عمل کیا۔ ثقافت اور کلچرل امور میں عربوں سے ترکی نے فائدہ اٹھایا اور ٹیکنالوجی کے معاملہ میں اسرائیل سے۔ 2002 میں ترکی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ اسلام اور سیکولر اقدار کی حامل جماعت AK پارٹی کو شاندار جیت مل گئی۔ کمال اتاترک کی ذہنیت والی سیکولر پارٹی کا صفایا ہو گیا۔ 2003 میں رجب طیب اردوغان ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 2005 میں طیب اردوغان اسرائیل کے سرکاری دورے پر گئے۔ اردوغان کے اس دورے کا مقصد مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری تنازع کو ختم کرنا تھا۔ طیب اردوغان کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر کے خطے میں جاری تنازع کو ختم کریں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پایا۔ 2008-9 میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر سلسلہ وار بمباری کی حملہ جاری رکھا۔ اسرائیل کے حملہ میں تقریباً 1400 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی۔ ترکی نے اس واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اسرائیل کو دہشت گرد ریاست تک کہہ دیا، اور پھر یہیں سے رشتہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ 2010 میں ترکی نے میوے مریم نام کا ایک جہاز فلسطین کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ انٹرنیشنل سمندر کی حدود میں اسرائیل نے راستہ بند کر دیا۔ ترکی کے جہاز نے جب اسے کراس کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل کی فوج نے ہیلی کاپٹر سے فلوٹیلا پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں 9 شہری جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ زیادہ تر ترکی کے شہری تھے جو ایکٹیوسٹ تھے۔
जिन दिनों ये मामला हुआ उस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान किसी मुल्क के सरकारी दौरे पर गए हुए थे, यानी अपने मुल्क से बाहर थे। इजराइल की जानिब से हुए हमला की खबर मिलते ही अपने मुल्क वापस आ गए और इससे एक दहशतगर्दाना हमला बताया। बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके कहा कि इजराइल एक दहशतगर्द रियासत है। तुर्की ने इजराइल के सफ़ीर को भी वापस भेज दिया और यहाँ इजराइल का सफारत खाना बंद कर दिया। इजराइल से हर्जाना अदा करने की मांग की और मुतालबा किया कि इजराइल फौरी तौर पर तुर्की से माफ़ी मांगे, लेकिन इजराइल के उस वक्त के वज़ीर आज़म एरोल शेरोन ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुक बेहद ख़राब हो गए। एर्दोगान ने एक मरतबा फिर कहा कि जब तक इजराइल माफ़ी नहीं मांगता है हम सफारती ताल्लुक बहाल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उन पर और उनके हुकूक पर हमला करना हम पर हमला करना है। उनके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। इजराइल ने मजबूर होकर 2013 में माफ़ी मांग ली। इजराइल के वज़ीर आज़म एरोल शेरोन ने फ़ोन करके एर्दोगान से माफ़ी तलब की। 2010 के मामला के लिए ख़ुद को कसूरवार ठहराया। कहा कि अब हम दोनों फिर से सफारती ताल्लुकात की शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी भी सफारती ताल्लुक बहाल नहीं हुआ। 2016 में फिर से दोनों मुल्कों में सफारती ताल्लुक कायम हुआ, लेकिन अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। तुर्की ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी कि फ़लस्तीनियों के साथ है और फ़लस्तीनियों पर होने वाले इजरायली मज़ालिम को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2018 में जब इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की तो उस वक्त भी तुर्की ने इजराइल के ख़िलाफ़ वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया और इजराइल को एक दहशतगर्द स्टेट बताया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ट्विटर पर सख्त इल्ज़ामात और जवाबात का तबादला भी हुआ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना था इजराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इजराइल ने जो कुछ किया है वह नस्ल कुशी है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के सदर के इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा एर्दोगान हमास के एक बहुत बड़े हामी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो दहशतगर्दी और कत्लो गारत में महारत रखते हैं। 2018 में अमेरिका ने जब तिल अबीब से अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फ़ैसला किया उस वक्त भी तुर्की ने खुलकर इसकी मुखालफत की और इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ट्रंप ने जब सेंचुरी डील पेश किया उस वक्त भी एर्दोगान ने मुखालफत की और आज भी हर मामला में तुर्की और वहाँ के सदर रजब तैयब एर्दोगान फ़लस्तीनियों का साथ देते हैं और इसराइली मज़ालिम की खुलकर मजम्मत करते हैं। BBC का तबसरा आया कि 2010 के बाद तुर्की और इसराइल के बीच रिश्ते मुसलसल ख़राब हैं, कशीदा हैं और अब ये ताल्लुक़ बराए नाम रह गया है। तुर्की और इसराइल के बीच सफारती ताल्लुकात की ये सच्चाई है। ताहम एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि तुर्की इसराइल से मुकम्मल सफारती रिश्ता ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है, अब तक बाकी क्यों है। तुर्की आज तक इसराइल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसकी पॉलिसी की शदीद तनकीद करता है और हर मौका पर फ़लस्तीनियों का साथ देता है। अगर तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुक़ नहीं रहता तो ऐसे बयान और तनकीद की ज़्यादा अहमियत नहीं रहती, लेकिन सफारती ताल्लुक़ कायम रहने के बावजूद ऐसी शदीद मुखालफत असरअंदाज होती है और इसराइल की परेशानी में इजाफ़ा होता है। दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक मिलेंगे जो सफारती ताल्लुकात रखने वालों की इस तरह खुलकर मुखालफत करते हैं और उसके दुश्मन मुल्क की खुलकर हिमायत करते हैं, लेकिन तुर्की आज ये कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ तुर्की में बैठकर और मीडिया के सामने ही इसराइल को दहशतगर्द रियासत नहीं कहते हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर इजलास में पूरी जुर्रत और ताकत के साथ वो इसराइल के मज़ालिम को बेनकाब करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की तर्जमानी करते हैं, उनका साथ देते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए। यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी अरब के मुकाबले में तुर्की का साथ इसलिए भी इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत खुलकर करता है। उससे इजराइल और अमेरिका की नाराज़गी का खौफ नहीं होता है, आलमी ताकतों को चैलेंज करके फ़लस्तीनियों का साथ नहीं देता है और ये जुर्रत इस वक्त तुर्की के अलावा किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत नहीं कर पाते हैं, न ही इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन्हें ख़दशा होता है अमेरिका की नाराज़गी का।
तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कमाल यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ ताल्लुक़ रखते हुए भी उसके सामने झुकते नहीं हैं, आलम इस्लाम का वक़ार दाव पर नहीं लगाते हैं और खुलकर फ़लस्तीनियों का साथ देते हैं। मईशत की बेहतरी और हथियार की फराहमी के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। इन सब के अलावा एक और अहम बात यह है कि तुर्की एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ आमरीत और बादशाहत नहीं है। किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कोई भी फ़ैसला लेना आसान नहीं होता है, ख़ास तौर पर किसी मुल्क से रिश्ता मुकम्मल मुनक़ते कर लेना, ख़त्म कर लेना। कभी कभी ऐसा फ़ैसला आवाम को पसंद नहीं आता है और फिर इलेक्शन में उसी को बुनियाद बनाकर आवाम मुखालिफ हो जाते हैं। तुर्की में अपोजिशन बहुत मजबूत है और वो मुसलसल एर्दोगान के इन इक़दामात की मुखालफत करते हैं, जिसके ज़रिए तुर्की समेत दुनिया भर के मुसलमानों को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, उनके इज़्ज़त व एहतराम में इजाफ़ा होता है। जबकि अरब इमारात और सऊदी अरब में बादशाहत है, वहाँ आवाम और अपोजिशन की नाराज़गी और इलेक्शन का खौफ ऐसा कोई मसला नहीं है। बादशाह और फर्मारवा जो फ़ैसला चाहे ले ले, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और मुखालफत करने की भी जुर्रत नहीं होती है। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो फिर उसे बक़िया ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती है। दरअसल उन बादशाहों और फरमारवा के साथ मसला है अमेरिका की नाराज़गी का, और यही खौफ उनको कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर कर देता है। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि तुर्की की जानिब से इज़राइल को तस्लीम करना ज़्यादा माना नहीं रखता है और न ही इसका इसमें कोई मफाद है। ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से उसे तस्लीम किया जाना और उसके साथ सफारती ताल्लुक़ कायम होना पूरे ख़ित्ते के लिए संगीन ख़तरा है और पूरा आलम इस्लाम ख़तरे में आ गया है। इज़राइल का असल मनसूबा ग्रेटर इसराइल बनाना है। ग्रेटर इसराइल के नक्शा में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मक्का मदीना भी शामिल है। सफारती ताल्लुक़ कायम होने के बाद इज़राइल को आसानी से अरब रियासतों में, अरब मुल्कों में दाखिल होने का मौका मिल जाएगा और फिर इस तरह उसकी साजिशों का सिलसिला अरब मुल्कों में शुरू हो जाएगा। ये बात याद रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को मुग़ल हुकूमत ने तिजारत करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुग़लिया सल्तनत का ही ख़ात्मा कर दिया। यूरोप और अमेरिका में जब यहूदियों पर जुल्म हुआ, हस्पानिया से उन्हें भगाया गया, रूस में कत्ल आम हुआ, तो इस वक्त खिलाफत उस्मानिया ने ही उसे बचाया और अपनी सल्तनत में रहने के लिए जगह दी। लेकिन एक दिन ये यहूदी इसी उस्मानी सल्तनत के दुश्मन बन गए और उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए अंदेशा है मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी कहीं ऐसा ही मामला न हो जाए और बहुत फ़आल मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। यह है पूरा मामला और आपने देख लिया कि तुर्की के इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात की क्या वजह है और मुत्तहिदा अरब इमारात का इज़राइल को तस्लीम कर लेने के बाद ख़ित्ते पर और दुनिया भर के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए दोनों मामला को जोड़कर नहीं देख सकते हैं और न ही ये कह सकते हैं कि तुर्की अपना रिश्ता ख़त्म कर ले, उसी में कामयाबी है। बल्कि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि तुर्की इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुक़ात को कायम रखते हुए फ़लस्तीनियों की जिस तरह मदद कर रहा है और इसराइल को बेनकाब कर रहा है, अगर वो सफारती ताल्लुक़ात ख़त्म कर लेता है, एम्बेसीज़ दोनों जगह की बंद हो जाती है, तो शायद तुर्की को इतनी क़ुव्वत नहीं मिल पाएगी, इतनी मजबूती के साथ वो मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की आवाज़ नहीं उठा पाएगा। अगर आवाज़ उठाएगा भी बिल्कुल सफारती ताल्लुक़ात मुनक़ते हो जाने के बाद तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन सफारती रिश्ता होते हुए जब वो इज़राइल को टेररिस्ट स्टेट कहता है, दहशतगर्द रियासत बताता है, फ़लस्तीनियों का साथ देता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में एर्दोगान खुल कर ये सब बातें करते हैं, नक्शा दिखाते हैं पूरी दुनिया को, तो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की, फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम की दुनिया भर में आवाज़ गूंजती है, दुनिया का उनको साथ मिलता है और ये चीज़ें ज़्यादा मुअस्सिर होती है। इसलिए दोनों को बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता है। तुर्की का रवैया, तुर्की का इक़दाम बिल्कुल सही है और तुर्की अगर यूएई पर गुस्सा हो रहा है, उसे मुनाफिक कह रहा है, तो ये कहना बिल्कुल बजा है। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त स्क्रीन पर एक और बड़ी ख़बर आई है और ख़बर फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म का है। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो गद्दारी की है, जो मुनाफिकाना चाल चली है, उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ना हराम है। बहरहाल दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग नौइयत का है, इस हवाले से तफसील हम बता चुके हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब पर हमने एक पोल किया था, उस पोल का जो रिज़ल्ट आया वो सामने। इस पोल में यही पूछा गया था कि मुस्लिम देशों में से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका फ़लस्तीनी मुसलमानों को मिल रहा है,
लोगों ने कहा है कि तुर्की का ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है, उसके अलावा ईरान या किसी और मुल्क का नंबर आता है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत और पावरफुल मीडिया हाउस बनाने के लिए माली मदद करें। अगर आपकी माली मदद होगी तो मिल्लत टाइम्स की ताकत में इजाफा होगा और हम मज़लूमों, कमज़ोरों, गरीबों की मजबूत आवाज़ बनेंगे। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।